सत्कारयोग प्रिंसीपल मैडम डॉक्टर मनप्रीत कौर जी, साडे अज के मुख मेहमान डॉक्टर सरदार इंद्रजीत सिंह जी गुगुआणी, कॉलेज के समूह प्रोफैसर साहबान, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कलगियां वाले सतगुरु धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी अपनी पावन पवित्र बाणी विच फरमाउंदे हन, तेग बहादुर सिमरिया घर नौ नित आवे धार, सब थाई होए सहाय। तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी ना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर ना दिया। गुरु सोभा के कवि लिखते हैं, प्रगट भये गुर तेग बहादुर, सगल सृष्ट पै ढाकी चादर। धर्म कर्म धर्म की जिन बत राखी, अटल करी कल युग में साखी। ऐसे दीन दयाल सतगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज, जिन्होंने सतगुरां ने मेरी पीढ़ी के मालक धर्मवीर सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर सत्कारयोग माता नानकी जी की पवित्र कुख तो विसाख सुदी पंचमी 1678 विक्रमी अप्रैल 1621 ईस्वी को गुरु के महल श्री अमृतसर साहिब के अवतार धारिया। आप सब भली भांत जानते ही हो कि 2021 साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का जो 400 साल प्रकाश पुरब है वो आ रहा है। उसनों पूरे संसार भर दी संगतां बड़ी श्रद्धा भावना उत्साह प्यार के सत्कार के नाल मना रही हैं। तुर्की बाणी का फरमान है, जब लग दुनिया रही है नानक, किस सुनिया किस कही है। सो इन्हां मुख वाकां नूं मुख रखदियां होया गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पवित्र जीवन परोपकारां अते उन्हां दे श्री कंठ तो उचारी हुई तुर्की बाणी नूं विचारण वास्ते खालसा कॉलेज फॉर वूमेन वालों एक विशेष प्रोग्राम उलीके गए हैं, जिन्हों का आगाज़ अज इस विशेष लैक्चर गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बाणी दृष्टि अते रचना प्रबंध। सो अज बहुत ही सत्कारयोग पंथ की माया नाज हस्ती डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी गोगोआणी अपना कीमती समा कढ़ के साडे कोल पहुँचे हैं। असीं उन्हां नूं जी आयां आखदे हां। डॉक्टर साहब जी की शख्सियत किसी जान पहचान की मोहताज नहीं, क्योंकि ये बड़े लंबे समय तो खालसा इंस्टीट्यूट्स विच अपनियां सेवावां निभा रहे हैं। हुण भी ये खालसा कॉलेज सीनियर सैकेंडरी स्कूल विच बतौर प्रिंसीपल सेवावां निभा रहे हैं। इन्हां दे विलक्षण अंदाज अते शैली नूं सुणन वास्ते संगतां हमेशा ही उत्सुकता के नाल जिहड़ी उदीक करदियां हन। तो अजकल के तर्क बतर्क के समय विच रहत मर्यादा पुरातन परंपरावां अते शरधा के अनुकूल रह करके सिख इतिहास अते गुरबाणी की विचार करनी जो इन्हां दे हिस्से आया है। सो मैं बहुतियां गल्लां ना करदा होया डॉक्टर साहब नूं बेनती करांगा कि वो अज के विषय पर अपने विचार रखण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग प्रिंसीपल मैडम के समूह स्टाफ मैंबर्स, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का जो साडी विचार गोष्ठी का विषय है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उन्होंने दृष्टि ते रचना, क्योंकि इस साल तो तकरीबन देश विदेश के गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश पुरब में समर्पित बहुत सारे वैबीनर या सैमीनर के प्रोग्राम लिखे, बहुत सारे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में इस तरह काफ़ी सारी नवी खोज कार्य भी सामने आती है। और गुरु तेग बहादुर साहब क्योंकि जिन्हों का प्रकाश इत्थे ही अमृतसर गुरु के महल विखे अप्रैल 1621 ईस्वी में 6वें पातशाह जी के गृह विखे
ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ 57 ਸਲੋਕ ਤੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਜਾਂ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਸਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੈਵੀ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਰੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੋਵੀਨਰ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਮਨਾ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੈ, ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ, ਗੋਡ, ਅੱਲਾ, ਈਸ਼ਵਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਕਰਕੇ, ਪਾਤ ਕਰਕੇ, ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ, ਰੰਗ ਕਰਕੇ, ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੇ 7 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵੱਲ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਫਿਰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਤੇ ਕਦੀ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਆ, ਉਹ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡ ਅੱਲਾ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਪਾਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੜ ਨਖੱਟੂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਾ ਸੀਗਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤਾ ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਟਾਵਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਭੂਤੀ ਮਲ ਲਈ, ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਚਿੱਪੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ 174 ਨਾਮ ਨੇ ਸਮਰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਠਲ ਕਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਪਾਲ ਕਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹੋ, ਭਗਵਤ ਕਹੋ, ਭਗਵਤੀ ਕਹੋ, ਸ਼ਿਵ ਕਹੋ, ਸ਼ਿਵਾ ਕਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹੋ, ਰੱਬ ਕਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 174 ਨਾਮ ਸਮਰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ, ਬੀਠਲ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੜਪ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦ ਉੱਠਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੈਂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਈ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਸ ਆਏਗਾ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦਾ।
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੇਤੈ ਏਕ ਤਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ। 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਅਮਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਫਕਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਕਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਿਮਕ ਭਰ, ਅੱਖ ਪਲਦੇ ਭਰ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਰਨ ਆਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਿਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨ ਆਪੋ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਰਨ ਸਾਡੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ। ਤਰਨਾ ਦਲ ਸੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਰਨਾਪੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਅਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਮਨਾ, ਔਧ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਔਧ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਚਿੰਤਨ ਆ ਜਾਏ, ਚੇਤਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੋਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਤ, ਬਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਾਈ, ਭੜਕ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਪਰ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਭੜਕ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਗਵਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭੜਕ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ 90% ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਜਿਉਣਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅੱਜ ਕਰ, ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸੋ ਹੁਣ, ਉਮਰ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਜਿਉਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਘੁਣ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਮੀਨਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਦਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਕਣ ਬਹੁਤ ਬਲਪਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ, ਮਿਹਣਾ ਵੱਜਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ
ਇਹ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਨ ਕੋਏ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਗਲ ਵੀਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ, ਹੋਰ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ, ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਿਲਾਸਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਭਟਕਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤਰ ਸੁਜਾਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਕਲਪ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਭਟਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਤਵੇਂ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ, ਭਉ ਨੇ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਘਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਘਟ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਟ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਘੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਘਟ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਘਟ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਸਤੂਲਾ, ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਕਿਹਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੂਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸੇਕੋ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੋ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖੋ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਲੰਬੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਚੱਲੋ, ਇੰਨੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਾ, ਮਲੀਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਤ ਮਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਨ, ਗੰਦਾ ਖਾਣਾ, ਗੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਜੋ, ਪਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਢੂੰਡੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਢੂੰਡੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੁਰਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਲੱਥੇਗਾ
ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੱਤ ਲੁਹਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜਿਆ। ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਓ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂਆਂ। ਵੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸ਼ੋਕ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਓ। ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤਾ। ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੇਖਣਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੇਖਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਹੁਣ 2 ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਉਂ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਤੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ, ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਵਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੀਤ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਲਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤ ਬਣਨਗੇ ਵੀ ਤੇ ਖਿੰਡਣਗੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਠਹਿਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਛੜਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜ ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ, ਗੁਟਕਾ, ਟੀਕਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਧਿਅਮ ਜੋੜਦਾ, ਪਰ ਜੁੜਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੰਜ ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਵਈਏ 24 ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫਿਰ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਜਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਤਦ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਨਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਾਲ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬਾਲ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਭੋਗਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
किन्ने जवान ने चाहे वो किसी भी कारण दुनिया तो चले गए, किन्ने लोग ने जिहड़े जवानी की उम्र में साडे कोलों अलविदा कह गए। तो बुढ़ापा ये तीन अवस्थावां ने, जदों बुढ़ापा आउंदा तो इहदा इंजॉय करना भी जरूरी है। बंदा ये ना कहे है बुढ़े हो गए, मैं तो कहना कर्म वाले हो जिहड़े बुढ़े हो गए हो, कर्म वाले ने जिहड़े रिटायरमेंट ते पहुंचते हैं। हर बंदे नूं ये अवस्थावां मिलदियां ही नहीं, तो जिन्होंने मिलदियां उन्होंने इनू पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई अनहोनी नहीं है, ये तो होना ही होना। जिहदे कोल बचपन आया सी उन्हें जवान होना, जिन्हें जवान आया उन्हें बुढ़ापा आना, जिहड़ा बुढ़ा होएगा कल नूं बुढ़ापे तो बाद मौत भी आएगी। ये कोई अनहोनी गल नहीं है, ये तो होनी है, पर यह चंगी होनी है कि जे किसी मनुख नूं ये समा मिलता है तो इनू आशावादी नज़रिए तो लए, ना कि वो किसी एवं टेंशन डिप्रैशन में कहे कि लै हुण की हो गया। ये तो नॉर्मल गल्लां ने लाइफ दियां। सतगुरां ने कहंदा ये चिंता ना करो, चिंता जिहड़ी है ना इस चिंतन करो, चिंता ना करो, क्योंकि ये कोई अनहोनी गल नहीं है। क्योंकि संसार दे विच जो उपजो सो बिनस है, परों आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सकल जंजाल। जिहड़ा पैदा हुंदा वो संसार तो बिनसदा हुंदा, जो भी पैदा होया ਉਹਦੀ एक सीमा है, ਉਹਨੇ संसार तो जाना। अगे सतगुरां ने जिंदगी का सच दिता है कि नाम रहो साधु रहो, रहो गुर गोबिंद, कहो नानक ये जगत में किन जपिओ गुरु मंत्र। सतगुरु कहते कि संसार दे विच अकाल पुरख का नाम रहेगा। इसलिए जे आपां नाम सिमरन की गल करते हैं या नाम जपण की गल करते हैं तो यदा एक फलसफा है कि जिहड़ा नामी बंदा है, जिहड़ा कुछ समा आपदे गुरु लई अर्पित करदा है, ਉਹਦਾ सोच भी बदलेगी, सुभाव भी बदलेगा, ਉਹਦਾ चिंतन भी बदलेगा, चेतना भी बदलेगी, और वो सच के ज़्यादा नज़दीक इसलिए आएगा कि उन्होंने इन्ना जरूर महसूस होंदा कि खेड़ इन्नी क है जो माटी को पुतरा कैसे नाचता है, ये माटी के पुतले की खेड़ ही है, ये कुछ समय वास्ते है। ਜਾਂ फिर जिन्हें अपने आप को साध्या है, ज्ञान इंद्रियां नूं ते कर्म इंद्रियां नूं जिन्हें साध्या है, उन्होंने साधु कहा जाता रहे गुरु गोबिंद, या फिर जिहड़ा वो अकाल पुरख रहेगा। कुछ टीकाकारां ने गुरु गोबिंद सिंह बारे भी ये अर्थ किए ने। सतगुरु जो गोबिंद के अर्थ ही होंगे जिहड़ा गो नूं थम्मण वाला, गो कहते धरती नूं, धरती नूं जिहड़ा बिंद थम के रखता है, उन्होंने बाणी विच परमात्मा लई भी गोबिंद शब्द है, तो कलगीधर पातशाह का नाम भी गोबिंद सिंह, तो छेवें पातशाह महाराज भी हर गोबिंद। हुण हर का भी फिर हर का मतलब रब, पर हर के फिर अगे बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। इस तरह ये शब्दों की बनतर ते बुनतर है। सतगुरु कहते कि जगत दे विच जिन्हें भी किन जां फिर जिन्हें गुरु का मंत्र जपिया, मंत्र तो मैं क्या मंत्र का अर्थ सिक्ख्या ही होंदी है, इत्थों ही शब्द मंत्री बनिया। साडे जिन्ने नीति शास्त्र ने हिंदुस्तान दे विच बहुत सारे भूप मंत्री संवाद आउंदा। भूप कहते राजे नूं, राजे नूं मंत्री सिक्ख्या दे एक कहानियां सुणाउंदा। इहो ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने चरित्रोपख्यान दे विच भूप मंत्री संवाद है कि मंत्री कोले सिक्ख्या है, उन्होंने कुछ कथावां आउंदियां ने, वो कथावां दी फिलासफी राजे नूं सुणाउंदा ते कहानी का हमेशा एक सिट्टा हुंदा है, और सिट्टे तो जिहड़ा समाज सेध लैंदा है। हुण कोई बंदा कहे मैं कणक का बूटा खाना, जे कणक का वो बूटा खाएगा तो खंघ खंघ के मर जाएगा, पर जे वो कणक पीस के आटा बना के रोटी खाएगा वो ताकत वाली होएगी। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ मैं कणक का सारा बूटा ही खाना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ है, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ है। अगर वो सिट्टे वाले पासों मनुख खाएगा तो वो कणक बंदे की खुराक है, जी तूड़ी और डंगर की खुराक है। हुण मनुख कोई कवे मैं कणक बीजी है, मैं डंगर वाला हिस्सा मैं खाना, जे डंगर नूं आपां कणक पावांगे वो आफर के मर जाएगा, बंदा तूड़ी खाएगा तो खंघ खंघ के मर जाएगा। मतलब दोनों का विच जीवन भी है तो दोनों की मौत भी है। बूटा कणक का एको ही है, उस बूटे दे विच किसी की मौत भी बन सकती है तो जीवन भी बन सकता है। इनू ही असीं चेतना कहने आ, जां इनू अकल कहने आ, जां बुद्ध कहने आ, जां मत कहने आ, कि जिहड़ा उहदे तों फायदा भी लिया जा सकता ते नुकसान भी उठाया जा सकता। अंत गल सतगुरु कहंदे राम नाम और मैं गए हो जां कै सामने कोई, उस अकाल पुरख दा रमिया होया। एक तो नाम ने जिवें राम चंद्र जी, रामचंद, राम सिंह, राम मुहम्मद, बहुत सारे नाम ने। एक है कि घट घट विच जो रमिया उन्होंने असीं अकाल पुरख नूं भी राम कहा। सतगुरु कहते राम नाम उर मैं, उर कहते हिरदे नूं, कहते अकाल पुरख का रमे हुए का नाम हिरदे विच है, जिहदे बराबर होर कोई नहीं। जे सिमरत संकट मिटै दर्श तुहार होए। हे अकाल पुरख
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਜਨ ਬਪੂਤੇ, ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨੋਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ 57 ਸਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਯਾदें ਬਣਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਬਾतें ਵੀ ਮਾਨੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਗੋਵਾਨੀ ਸਰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ, ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਗੋਵਾਨੀ ਸਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਗੋਵਾਨੀ ਸਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਦਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਦਲਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਲਵ ਯੋਰ ਲੈਕਚਰਸ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਨਰੋਲਡ ਫॉर ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਈਲ ਇਨ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਲਾਈਂਡ ਟੀਚਰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਆਈ ਥਿੰਕ 5-6 years old, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਤੇ ਅਹਿਨਸ ਭਾਗੋ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਈਏ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ,
मैं क्या कोई कॉमन जिहा टॉपिक ना रख, कोई इहो जिहा कर ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਨੌਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ, ਹਾਰਮੋਨੀ ਦੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਏ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲਿਟਰਲੀ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਆਸ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਡੀ।